पुष्पाक्षदान समर्पयामि दीपाराधनं कृत्वा दीपाराधनो ओम उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः उत्तिष्ठतो भरवशाकाः एते भो भागाः एते शामरोदयं ब्रह्मणस्मार्धेव भो भवः ओम स्वाहा ओम महामन्दिरात्मः ओम दत्तमो दत्सर्वरेणि भगवो देवस्य धियो यो नः न चोदयात् भगवमा कोजोदेव सोमनं भगवोस्वरं गोविन्द 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 समस्त दुर्दक्षेद्वारा परमेश्वरं दिशा परमेश्वरं प्रीत्य धर्माभ्यां द्वेषोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः देवराधे श्वेतवराहगल्पे वैवस्वतं मन्त्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेनो हरस्वतिभागे श्रीशरस्वेश्वरानन्दे कृष्णापदावल्यो मध्यदेशे साक्षात् सिद्धि बुद्धि समेत सर्ववर्ष दिव्याय स्वाहा देवता संघात स्फुरतवान व्यवहार नामवान श्री गोत्र गोभिलावल्प श्री दक्षिणाने वर्षतो भाद्रवाद निकोषे चतुर्थ्यां वास रास्त्रवाद शुभवास शुभरक्षत्र शुभयोगे शुभकर्णे उम्रसेन भेष्टाया कृतौ श्रीमान श्रीमतः वल्लभगोत्रोद्भवस्य भवस्य रामस्य वेंकटेशनामधेयस्य मार्गगोत्रोद्भवस्य उल्वानामधेयस्य वल्लभगोत्रोद्भवस्य सुरेन्द्रनामधेयस्य वैष्णवगोत्रोद्भवस्य वेंकटनामधेयस्य भागवतगोत्रोद्भवस्य रघुनामधेयस्य रजतगोत्रोद्भवस्य श्रीनामधेयस्य विक्रमगोत्रोद्भवस्य सायशुभनामधेयस्य अच्युतगोत्रोद्भवस्य अनेन्द्र कुमार नामधेयस्य रजतगोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्य वर्षे प्रयुक्ता श्री सिद्धि बुद्धि समेत वरद ज्वरांग स्वाहा देवता प्रीत्यर्थम सकल मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थम चिंतित मनोरथ सिद्ध्यर्थम श्री सिद्धादि षोडशोपचार पूजा करिष्ये आदौ गणपति पूजा प्रार्थना करिष्ये ओम नमो प्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रभवते नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशने सुदाय श्री वरदमूर्तये नमो नमः महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि अक्षत समर्पितुना अक्षत తీసుకొని महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्न घटित सिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि ई पूतो वक्तुक नील वेयि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे अर्घ्यं समर्पयामि औपचारिक स्नानं आपोष्टामि वस्त्रार्थं अक्षदानं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थं अक्षदानं समर्पयामि श्रीगन्धादि परिमळ द्रव्याणि समर्पयामि श्रीगन्धादि परिमळ द्रव्याणि समर्पयामि श्री गंधर्वाराधनादिशामितं नित्योष्टांगरेषणि ईश्वरी सर्वभूतानां श्रीगन्धादि परिमళद्रव्याणि समर्पयामि अलङ्करणार्थं धूपविलेपनं समर्पयामि अक्षते पूजयामि पुष्पैः पूजयामि ओम सुखविचण्डी प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलानि ताकण्डी पूगी फलै सहर्पूरे नागवल्ली दलैर्युतं मुक्ताचूर्ण समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलजनान्तरं कालं च विराजित्याभिष्टीर्याजनो गृहे लक्ष्मीरास्तस्या मुखे श्री सिद्धि बुद्धि समेत महागणाधिपतये नमः कर्पूर नीराजनान्तरं जयामि नीराजनान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नीराजनान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि कलिगत श्रीमद् रमारमण गोविंदो जय बोलो गणेश महाराज की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव मंत्र पुष्पं ओम सभी प्राणायाम प्राणायाम यथास्थानोपमेते स्वामी सर्वयज्ञानाय यावत् पूजा अवसान सात यावत् पूजा सयामि एकदंताय महाभूत पूजयामि हेरंबाय महागणपति पूजयामि लंबोदराय महावदराय महावदराय पूजयामि उमापुत्राय महाबिल्ववत्रं पूजयामि गजाननाय महादूर्वावत्रं पूजयामि हरसोरवेन महादत्तोर्वत्रं पूजयामि लंबोदर निवेदयामि क्षीरान् निवेदयामि चित्रान् निवेदयामि मोदकान् निवेदयामि मधुरपूपान् निवेदयामि प्राणाय नमः प्राणाय नमः द्रव्यासारीति आयुस्तेजो ददाति संसारं च विराजत्याभिषेक्याजनो गृहे जय बोलो गणेश महाराज की मंत्र पुष्पों कथनी विनंती
వినాయక చవితి వ్రతకల్పంలో ఈ కథ చాలా ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటిది. అసలు ఈ విఘ్నేశ్వరుడు ఎవరు, ఆయన ఎలా జన్మించారు, ఆయన యొక్క వృత్తాంతం ఏమిటి మనం చక్కగా తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు గజాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు. ఆ రాక్షసుడు శివుడికి చాలా భక్తుడు అన్నమాట. శివుడు అంటే చాలా ఇష్టము. అందుచేత శివుడి గురించి చాలా తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు. అతడు తపస్సు మెచ్చినటువంటి పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమని అడగగా ఆ గజాసురుడు పరమేశ్వరుని ప్రార్థించి, స్వామి నీవు ఎల్లప్పుడూ నా ఉదరమందే వసించి ఉండవలసింది అని కోరాట. అత్త సులభుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు ఆ గజాసురుడి యొక్క కోరిక తీర్చడం కోసమై గజాసురుడి యొక్క ఉదరమందు ప్రవేశించి సుఖంగా ఉన్నాడు. అయితే కైలాసంలో పార్వతీదేవి తన భర్త జాడ తెలియక అనేక విధాలుగా అన్వేషిస్తూ కొంతకాలానికి తన భర్త గజాసురుడి యొక్క గర్భస్థుడవడం గురించి తెలుసుకొని ఆ స్వామిని రప్పించుకునే మార్గం తెలియక పరితపించుతూ విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించింది. ఆ విష్ణుమూర్తిని తన వృత్తాంతమంతా తెలిపి, మహానుభావ, పూర్వము గజాసురుడి యొక్క బారి నుండి నా ప్రజను రక్షించి నాకు ఇచ్చేది కదా, ఇప్పుడు కూడా ఉపాయాంతరం చేత రక్షించవలసిందని విలపింపగా హరి ఆ పార్వతిని ఓరడించి పంపించేశారు. అప్పుడు ఆ హరి బ్రహ్మాది దేవతలను పిలిపించి గజాసుర సంహారానికి గంగిరెద్దు మేడమే యుక్తంగా నిశ్చయించి నందిని గంగిరెద్దుగా అలంకరించి బ్రహ్మాది దేవతల చేతలకు ఒక వాయిద్యం ధరింపజేసి తాను కూడా చురుకంటలు సన్నాయి ధరించి గజాసురుడి యొక్క గజాసురుడి యొక్క ఆ రాజధానికి చేరి జగన్మోహనంగా ఆడించుతుండెను. గజాసురుడు అది విని వారిని పిలిపించి తన భవనం ఎదుట ఆడించడానికి నియమించను. బ్రహ్మాది దేవతల వాద్య విశేషముల చేత కోరుగల్పగా జగన్నాటక సూత్రధారి అయినటువంటి ఆ హరి చిత్రముగా గంగిరెద్దును ఆడించగా గజాసురుడు పరమానంద భరితుడై నీకేమి కావాలనో కోరుకోవలసింది ఇచ్చదను అని ఆ హరి సమీపించి, ఇది శివుని వాహనమైనటువంటి నంది శివుని కనుగొనడానికి వచ్చిన కావున శివుని ఇవ్వవలసిందని చెప్పి పలికెను. ఆ మాటల మీద గజాసురుడు నివ్వెరపడి అతడిని రాక్షసాంతకుడైనటువంటి శ్రీహరిగా తెలుసుకొని తనకు మరణమే నిశ్చయమనుకొని తన గర్భస్థుడైనటువంటి పరమేశ్వరుని ప్రార్థించాడు. ఈ విధంగా, మహానుభావ, ఓ పరమేశ్వర, నా శిరస్సును త్రిలోకపూర్తిగా చేసి నా చర్మమును నీవు ధరింపవలసిందని ప్రార్థించి అనుమతివ్వగా విష్ణుమూర్తికి అంగీకారం తెలిపెను. అని నందిని ప్రేరేపించగా ఆ నంది తన శృంగముల చేత వాడి అయినటువంటి కొమ్ముల చేత గజాసురుడిని చీల్చి సంహరించాను. అంతటా మహేశ్వరుడు గజాసురుడి యొక్క గర్భం నుండి బహిర్గతంగా విష్ణుమూర్తిని స్తుతించారు. అంతటా హరిఆత్మలకు ఈ విధమైనటువంటి వరాలు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి అలా ఇచ్చినట్లయితే పాముకు పాలు పోసినట్టు వచ్చిందని ఉపదేశించి బ్రహ్మాది దేవతలను వీడ్కొల్పి తాను కూడా వైకుంఠానికి చేరాడు. శివుడు నందినెక్కి కైలాసానికి అతి వేగంగా వెళ్ళాడు. అయితే కైలాసంలో పార్వతీదేవి తన భర్తనాకను తెలుసుకొని చాలా సంతోషం చెంది అభ్యంగన స్నానమాచరించడం కోసమే వెళుతూ తన శరీరం నుండి వచ్చినటువంటి నలుగుబిడ్డతో బాలుడు ప్రతిమం చేసి ప్రాణం పోసి వాకిలి ద్వారమందు కాపుగా ఉంచెను. స్నానానంతరం పార్వతి సర్వాభరణ భూషణాలను అలంకరించుకొని తన పతి ఆగమనం కోసమే నిరీక్షించుతుండెను. అంతట పరమేశ్వరుడు వచ్చి నందిని అధిరోహించి లోపలికి పోతుండగా ద్వారమందున్నటువంటి బాలకుడు అడ్డగింపగా కోపావేశుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు త్రిలోకము చేత తన త్రిశూలం చేత ఆ బాలకుని యొక్క కంఠము దులిపి లోనికేగాడు. పార్వతీదేవి భర్తను గార్చి ఎదురేగి అర్ఘ్యమార్యాతుల చేత పూజించెను. వారిరువురు ప్రియ సంభాషణల చేత ముచ్చటించుతుండగా ద్వారమందరి బాలుని యొక్క ప్రసంగం వచ్చెను. అంతటా మహేశ్వరుడు తాను చేసిన పనికి చింతించి తాను తెచ్చిన గజాసురుడి యొక్క శిరస్సును ఆ బాలుడి గతికించి ప్రాణం పోసి గజాననుడు అని నామకరణం చేశాడు. అతని పార్వతీ పరమేశ్వరుడు పుత్ర ప్రేమ చేత పెంచుకొనిచున్నారు. గజాననుడు తన తల్లిదండ్రులను భక్తి శ్రద్ధలతో సేవిస్తూ ఉండెను. ఇతడు సులభంగా ఎక్కి తిరగటం కోసం అనింద్యుడు అనేటువంటి ఒక ఎలుకను వాహనంగా చేస్తాడు. కొంతకాలానికి పార్వతీ పరమేశ్వరులకు కుమారస్వామి జన్మించాడు. ఆ కుమారస్వామి మహాబలశాలి. అతని యొక్క వాహనము నెమలి. ఇతడు దేవతల సేనానాయకుడే ప్రఖ్యాతి చెందాడు. ఒకనాడు దేవతలు మునులు పరమేశ్వరుడు సేవించి విఘ్నములకు ఒకని అధిపతిగా ఇవ్వమని కోరగా గజాననుడు బలిగుచ్చువాడు అసమర్థుడు కావున ఆ ఆధిపత్యం తనకే ఇవ్వవలసిందని చెప్పి కుమారస్వామి తండ్రిని వేడుకొనెను. మీలో ఎవరు
ముల్లోకములందరి పుణ్య నదుల్లో స్నానం చేసి ముందుగా నా వద్దకు వచ్చేదరో వారికి అధిపత్యం ఇస్తానని పరమేశ్వరుడు చెప్పగా సంపదించి కుమారస్వామి నెమలి వాహనానికి వాయువేగంగా వెళ్ళారు. నా అసమర్థత తాము తెలిసి కూడా ఇంకా ఆనతీయదవరా నీ పాదసేవకుడిని కదా నా ఎందు కటాక్షముంది తగు ఉపాయం తెలిసి రక్షించవే అని ప్రార్థించగా మహేశ్వరుడు దయాన్ని సగుడు నారాయణ నాతో భవతి పుత్రగా ఆయన కుమార ఒక్కసారి నారాయణ మంత్రం చెల్లించినంత మాత్రాన 300 కల్పమున్న పుణ్యనదుల్లో స్నానమాచరించిన ఫలితం కలుగుతుంది అని చెప్పి సక్రమంగా నారాయణ మంత్రాలు ఉపదేశించగా గజాననుడు అత్యంత భక్తితో ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ కైలాసమునందే ఉండను. ఆ మంత్ర ప్రభావం చేత అంతకు పూర్వమే గంగానదికి స్నానమాడైనటువంటి కుమారస్వామికి గజాననుడు ఆ నదిలో అప్పటికే స్నానం చేసి ఎదురు వస్తున్నట్టుగా కనిపించగా ఆ విధంగా అన్ని 3,50,000 నదుల్లో స్నానమాడగా ఇట్లాగే చూసి ఆశ్చర్యపడి కైలాసానికి వెళ్ళి తండ్రి సమీపమునందున్న గజాననుడు చూసి నమస్కరించి తన బలాన్ని నిందించుకొని తండ్రి గారిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. తండ్రి గారి మహిమ తెలియక అలాంటిని క్షమించవలసింది, ఈ ఆధిపత్యము గారికే ఇవ్వవలసింది అని చెప్పగా పరమేశ్వరుడు భార్గవుల సిద్ధపడుతున్నాడు. గజాననుడికి లింగాధిపత్యం ఇచ్చారు. ఆనాడు సర్వదేశస్తులు కూడా విఘ్నేశ్వరుడికి తమ విభవం కలది కుదురుడు అప్పులు పిండి వంటలు టెంకాయలు పాలు తేట అర్చనలు పాటలు పడపకు మొదలైనటువంటి పదార్థాలు సమర్పించి పూజించి విఘ్నేశ్వరుడు సంతుష్టుడై కుదురులు మొదలైన కొన్ని భక్తి తన ఆహారాన్ని కొనిచ్చి కొన్ని తన చేర్చి నెమ్మదిగా సూర్యాస్తమయ వేళ కైలాసానికి వెళ్ళాను. కైలాసంలో తల్లిదండ్రులు ప్రభావం చేయబోవ తన శ్రమ చెందుతున్నాను. శివుడి శిరస్సు చూసి వివేకముగా నవ్వాను. అంతటా రాజదృష్టి సోకిన రాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క సామెత నిజమైనట్టుగా లింగదేవుని యొక్క గర్భం పగిలి అందున్నటువంటి గురువులు తన ప్రదేశంలో దొరలేదు. అతను కూడా మృతుండయ్యాను. అతను కాలుకి శోకిస్తూ చూసి పాపాత్ముడా నీ దృష్టి సోకి నా కుమారుడు వర్ణించరు కావున నిన్ను చూసిన వారు పాపాత్ములై లీలాపనిందరు ఎందరూ కావాలని చెప్తున్నారు. కాలం తర్వాత ఒక రోజున సప్తఋషులు ఎక్కువ చేయడంతో తమ భార్యతో అత్యంత ప్రశ్న చేసుకుంటున్నారు. అగ్నిదేవుడు ఋషిపత్రులను చూసి శాప భయం చేత అశక్తుడై పీడిస్తూ ఉండగా ఎందరి భార్య అయినటువంటి స్వాహాదేవి గ్రహించి అరుంధతి రూపము దక్క తక్కిన ఋషిపత్రుల రూపమును తానే ధరించి పతికి ప్రేమ చేశారు. ఋషులు దానిని చూసి అగ్నిదేవునితో ఉన్నటువంటి వారు తమ భార్యలను లెక్కించి ఋషులు తమ భార్యలను విడనాడి పార్వతీదేవి శాపానంతరము ఋషిపత్రులు చంద్రుడు చూస్తూ చేత వీరికి విధమైనటువంటి నీలాభనింద కలిగింది. దేవతలు మునులు ఋషిపత్రులు ఆపద పరమేష్ఠికి తెలుపగా అతడు సర్వజ్ఞుడవటం చేత అగ్నిదేవుని భార్యయే ఋషిపత్రుల రూపాన్ని ధరించి చూసి తెలిపి భక్త ఋషులను సమాధానపరిచి వారితో కూడి బ్రహ్మ కైలాసమునికి వెళ్ళి ఉమామహేశ్వరులను సేవించి మృతుడై పడి ఉన్నటువంటి విఘ్నేశ్వరుని ప్రతిగించారు. అంతటి దేవతాదులు పార్వతీదేవి ఈ వసగినటువంటి శాపము చేత లోకములకు కీడు చేయను వాటిల్లను కావున దానిని ఉపసంహరించవలసిందని చెప్పి ప్రార్థించను. పార్వతీదేవి తన కుమారుడిని చేరదీసి ముద్దాడి ఏ రోజున విఘ్నేశ్వరుని చూసి చంద్రుడు నవ్వెనో ఆ రోజున మాత్రం చంద్రుడిని ఎవరు చూడరాదని శాపావసానం చేశారు. అంతటా బ్రహ్మాది దేవతలు సంతసిస్తూ తమ గృహాలకు వెళ్లి భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు మాత్రం చంద్రుడిని చూడకుండా జాగరూకులై సుఖంగా ఉన్నారు. అలా కొంతకాలం గడిచింది. అలా ద్వాపర యుగం ప్రారంభమైంది. ద్వారకావాసి అయినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ క్షీరప్రియుడైన చేత కృష్ణుడిని నారదుడు దర్శించి ప్రియ సంభాషణలు చేసి స్వామి సాయంకాలం అయింది, ఈ రోజున భాద్రపద శుద్ధ చవితి, ఈ రోజున చంద్రుడిని చూడరాదు ఎవరు కూడాను, అలా చూసినట్లయితే నీలావృతలు కలుగుతాయని చెప్పి తాను ఆ కృష్ణుడి వద్ద సెలవు తీసుకొని తన ఊరికి తన నిజ గృహానికి వెళ్ళాడు. చంద్రుడిని చూడరాదు అని చెప్పి తన పట్టణంలో చాటింపించి తాను కూడా చంద్రుడిని చూడకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాడు. కృష్ణుడు క్షీరప్రియుడు అవడం చేత ఆకాశం వంక చూడకుండా చంద్రుడి వంక చూడకుండా గోష్ఠము అంటే ఆవు పాల కోసమై ఆవులు ఉన్నటువంటి గోశాలకు వెళ్ళి అక్కడ పాలు మెదగాలని
ఉడుకుతూ ఉండగా ఆ పాత్రలో పాలల్లో చంద్రుడి యొక్క బింబం కనిపించింది కృష్ణ పరమాత్మ. చంద్రుడిని చూడగానే కృష్ణుడు నివ్వెరపడి, అయ్యో ఈ రోజున చంద్రబింబం చూశాను కదా, ఎటువంటి అపనింద రానున్నదో కదా అని భావించి మదనపడుతూ ఉన్నాడు. ఇలా కొద్ది రోజులు గడిచినాయి. ఒక రోజున సత్రాజిత్తు, కృష్ణుడి యొక్క మిత్రుడైనటువంటి సత్రాజిత్తు సూర్యవరం చేత శవంతముని సంపాదించి ద్వారకా పట్టణానికి వెళ్ళి కృష్ణుడి యొక్క దర్శనం చేయగా కృష్ణుడు మర్యాద చేసి ఆ మణిని మనం రాజుకి ఇవ్వవలసిందని చెప్పి కోరగా, ఇది రోజుకి 8 పాలు బంగారం ఇస్తుంది, ఇటువంటి మణిని ఏ విధమైనటువంటి మందమతి ఇవ్వడు అని చెప్పి ఇవ్వనని చెప్పి ఊరుకున్నాను. అంతటా కృష్ణ పరమాత్మ సరే ఊరుకున్నాను. అంతటా ఒకనాడు సత్రాజిత్తు తమ్ముడు ప్రసేనుడు శవంతకమణిని కంఠమును ధరించి వేటకై అడవికి వెళ్ళగా ఒక సింహం ఆ మణిని మాంసకట ప్రసేనుడిని చంపి ఆ మణిని తీసుకొని వెళుతుండగా ఒక భల్లూకం ఆ సింహాన్ని చంపి ఆ మణిని తీసుకువెళ్ళి తన కొండ గుహన దొడ్డలో పడించి ఉన్నటువంటి కుమార్తె అయినటువంటి జాంబవతికి ఆట వస్తుంది గాయచండి. మరునాడు సత్రాజిత్తు తమ్ముడి యొక్క మృతి వార్త విని కృష్ణుడు మణి ఇవ్వలేదని చెప్పి తన సోదరుడిని చంపి ఆ రత్నాన్ని అపహరించాలని చెప్పి పట్టణంలో చాటుకు తెచ్చాడు. అది కృష్ణుడు విని ఆ రాజున క్షీరొక్క పాలనలో చంద్రుడి యొక్క బింబాన్ని చూసినటువంటి దోషమే ఇది అని భావించి ఆ నీలావరింత బాపుకున్నకై తన సైన్య సమేతుడై అరణ్యానికి వెళ్ళినట్టుగా ఒక చోట ప్రసేనుడి యొక్క కళేవరము, ఆ తర్వాత ఒక సింహం యొక్క కాలిచాడలు, ఆ తర్వాత భల్లూక చరణ విన్యాసము కనిపించను. అలా వెళ్తూ ఉండగా ఒక పర్వత గుహద్వారమందు పరివారాన్ని ఆపేసి కృష్ణుడు గుహలోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఊయలపై కట్టబడి ఉన్నటువంటి మణి చూసి ఆ మణిని తీసుకొని వచ్చుతున్నంతలోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బాలిక ఏడవసాగాను. ఎవరో ఒక వింత మానసి వచ్చాను అని చెప్పి కేకలు వేస్తూ ఉండగా జాంబవంతుడు కోపావేశుడై కృష్ణుడిపై పడి అరుచుతూ, గోడతో గుచ్చుతూ, ఘోరంతో కొరుకుతూ ఇలా ఘోరంగా ముష్టిఘాతాలతో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. అలా ఆ కృష్ణుడితో 28 రోజులు నిరాఘాటంగా యుద్ధం చేశాడు. కృష్ణుడు కూడా ఆ జాంబవంతుడిని పడవేసి వృక్షముల చేత, రాళ్ల చేత, ముష్టిఘాతముల చేత యుద్ధం చేయగా కొంతసేపటికి జాంబవంతుడు క్షీణబలుడై బలవంతా రసించి దేహమల్ల నొప్పి చేత బాధించుతూ తన బలాన్ని హరించినటువంటి ఈ వ్యక్తి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు, సాక్షాత్తు రావణ సంహారి అయినటువంటి శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుగా తలచి అంజలి గడించి, దేవా భక్తజన రక్షక, నన్ను త్రేతాయుగమున రావణాది దుష్టరాక్షస సంహరణార్థమై అవతరించి భక్తజనులను పాలించినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడిగా తెలుసుకుంటుంది. ఆ కాలమున నా అందరి వాత్సల్యం చేత నన్ను వరమలు కోరుకోమని మీరు ఆజ్ఞాపించగా నా బుద్ధిమాన్యం చేత మీతో ద్వంద్వ యుద్ధం చేయాలని కోరుకుంటుంది. కాలాంతరమున అది జరుగుగలదని తమరు సెలవిచ్చింది. అది మొదలుగా తమ నామస్మరణ చేయించు అనేక యుగములు గడుపుతూని ఇక్కడ ఉండగా ఇప్పుడు మీరు స్వయంగా మీరు నా నివాసానికి ఇచ్చేసి నా కోరికను నెరవేర్చారు. నా శరీరం అంతా శిథిలమైంది, ప్రాణములు కడబట్టెను, జీవితేచ్ఛ నశించను, నన్ను క్షమించి నన్ను కాపాడవలసింది ప్రభు, నీకన్నా వేరు దిక్కులేదని భీతితో పలుకుల విధాన ప్రార్థించగా కృష్ణుడు దయాళుడై జాంబవంతుడి శరీరం అంతా నిమిడి తన హస్తములతో భల్లూకేశ్వర సమంతకమని ఇచ్చినట్లయితే నేను వెళ్ళలేనని చెప్పి ఆ కృష్ణుడు తెలుపగా జాంబవంతుడు తన యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి జాంబవతిని కానుకగా ఇచ్చి మణి సహితముగా సాగనంట. అంతటా తన ఆలస్యాన్ని విచారిస్తున్న బంధుడికి సైన్యమునకు ఆనందం చేసి కన్యారత్నంతో మణితో కలిసి కృష్ణుడు ద్వారకా పట్టణానికి చేరుకున్నాడు. ద్వారకలో ప్రజలందరినీ సమావేశపరిచి సత్రాజిత్తును రావించి పెద్దలను చేర్చి ఆ వృత్తాంతమంతా తెలిపి శమంతకమణిని సత్రాజిత్తుగా, అయ్యో నేనుకోని నింద వేసి నిన్ను నిందల బాధితులు చేసింది కదా అని చెప్పి బాధపడుతూ నిద్రపడుతూ ఆ సత్రాజిత్తు ఏం చేశాడు, తన కుమార్తె అయినటువంటి సత్యభామను
కూడా ఇచ్చి వివాహం చేయవలసింది చేసినని చెప్పి ఆ సత్యభావం ఇచ్చి వివాహం జరిపించారు. ఒక ముహూర్తాన దేవతలందరూ కూడా ఇంకా ఆ దేవతల సమక్షంలో సప్తఋషుల సమక్షంలో కృష్ణ పరమాత్మ సత్యభామను జాంబవతిని ఇరువురిని కూడా పరిణయం చేసుకోగా ఆ వివాహానికి ఇచ్చేసినటువంటి దేవతరాజులందరూ కూడా చాలా పూలవర్షం కురిపించి చాలా సంతోషం చెంది కృష్ణ పరమాత్మ ఈ విధంగా ప్రార్థన చేశారు. మహానుభావ, కలియుగంలో మానవులు అనేక దుర్భరమైనటువంటి కష్టాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు. మీరు సమర్థులు కనుక ఈ అపనిందనల్ని మీరు పాపుకున్నారు, అనుభవం చేసుకున్నారు. కానీ సామాన్య ప్రజల గతి ఏమిటి అని ప్రార్థించగా భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు యథావిధిగా చక్కగా సిద్ధి బుద్ధి సమేతుడైనటువంటి మన సిద్ధి వినాయక స్వామి వారిని సేవించి భక్తి శ్రద్ధలతో తీర్థప్రసాదాలు తీసుకుంటారో వారికి ఆ చంద్రుడి యొక్క దోషము అంటదు. ప్రమాదవశాత్తు వారు చంద్రుడిని కనుక చూసినట్లయితే ఆ చంద్రుడి వల్ల వచ్చేటువంటి అపనిందలు వారికి రావు అని చెప్పి శాపావసానం చేయగా దేవతాదులందరూ కూడాను మానవులందరూ కూడాను చాలా సంతోషపడి దేవతలందరూ కూడా తమ ఇళ్లకు వెళ్ళిపోగా కృష్ణ పరమాత్మ కూడా చాలా సంతోషంతో ఆ జాంబవతి సత్యభామను పరిణయమాడి అందరినీ దీవించను. ఈ విధంగా ఆ శమంతకమణి యొక్క ఉపాఖ్యానాన్ని మనమంతా తెలుసుకొని ఆ సిద్ధి బుద్ధి సమేతుడైనటువంటి వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి అనుగ్రహాన్ని మనం కూడా పొందుదాము అని చెప్పి సూత పౌరాణికుడు శౌనకాది మహాములందరికీ కూడా ఈ విధంగా ఉపదేశించారు. పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. తొండమనేకదంతమును దూరముబద్ధయువామః. Sikharam Devotional Channel. Please like, share and subscribe.